नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या वो पीआर लगवाकर ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा लगवाकर ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लगवाकर ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं या बिजनेस वीज़ा लगवाकर वो ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। तो इसका जवाब है कि आज मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूं वो टूरिस्ट वीजा लगवाकर सन 2005 में ऑस्ट्रेलिया आए थे। आज मैं उन्हीं के घर पर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट वीजा पर आए हुए एक स्पाउस यानी कि एक पति पत्नी आज यहां पर एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। आज यहां पर पीआर नहीं, सिटीजन हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने यहां के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया। उनका एक ये शानदार मकान आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर जो मकान है वो इन्होंने यहां पर लिया हुआ है। और सिर्फ एक मकान नहीं, इनके पास यहां पर काफ़ी प्रॉपर्टी है क्योंकि इन्होंने मेहनत बहुत की है। एक शानदार जो किचन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके मकान के अंदर बनी हुई है। और हमारे साथ जो जुड़ेंगी आज, उनका नाम है जसप्रीत कौर, जो कि मूल रूप से करनाल में ही मैरिड हुई थी और काफ़ी स्ट्रगल के बाद, अपने हस्बैंड के साथ स्ट्रगल के बाद वो पहुँचे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का उस समय बहुत ज़्यादा क्रेज़ था लोगों के बीच में। और अमेरिका कनाडा जाने की जगह लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को चुना। यहाँ पर सवाल ये है कि स्टूडेंट लाइफ में, यानी अगर आप एक स्टूडेंट के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो स्टूडेंट लाइफ के बाद यहाँ का जीवन कैसा रहता है, कितना स्ट्रगल उसमें होता है, क्या आप उसमें बहुत सारी एसेट्स बना सकते हैं, बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है, घर चलाना कितना मुश्किल होता है, क्या कुछ उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, कितना स्ट्रगल उनको अपने हस्बैंड के साथ करना पड़ा, क्योंकि वो खुद एक स्टूडेंट थी और उनके हस्बैंड साथ में काम करने के लिए आए थे। उस समय उनके पास एक बेटा भी था, आज उनके पास एक बेटा और एक बेटी, टोटल 2 बच्चे हैं। तो जसप्रीत जी, सबसे पहले आपका i24 पर स्वागत है। थैंक यू। जसप्रीत जी, जो आज मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ ये बहुत अहम इंटरव्यू है, बहुत अहम वीडियो है, क्योंकि एंटरटेनमेंट की वीडियो एक अलग चीज़ है, लेकिन लोग अक्सर ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसी जगह पर जा सकते हैं। क्योंकि आज मैं ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ तो आपका इंटरव्यू बड़ा अहम है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप एज ए स्टूडेंट वीज़ा अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आई थी, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आपने स्ट्रगल किया 2005 से लेकर आज 2022, 17 साल में क्या कुछ चुनौतियों का सामना किया? आज आपके पास अच्छी एसेट्स है, अच्छा घर चला रहे हैं, दोनों बच्चे भी हैं, पढ़ते भी हैं, हस्बैंड काम करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में हाउस वाइफ के तौर पर काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। शुरू से लेकर अभी तक क्या सफ़र रहा? शुरू में जब आए थे तब कैसा लगता था, आज कैसा लगता है? आज इंडिया जाने के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते? मैं चाहूँगा कि इन सब सवालों के जवाब आप बहुत ब्रीफ में, बड़े अच्छे से यानी कि डिटेल्ड में भी दें, ब्रीफ भी हो और लोगों के जो तमाम सवाल हैं वो ख़त्म हो जाए। हाँ जी, मैं ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? किसी भी लैंग्वेज में। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਇਟਸ ਬਿਟ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ मुश्किल भी है क्योंकि करता नहीं कोई। ਹਾਂ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। जी। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਾਂ ਕੋਈ कम लोग होते होंगे ना, इतना ज़्यादा क्राउड ही नहीं होगा उस टाइम। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ दिखता ही नहीं ਸੀ। ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ घूर के देखते हैं। ਹਾਂ घूर के देखते हैं। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ प्राउडली फील होता है कि वी आर देयर। हाँ। तो जब आप जसप्रीत जी शुरू में आए, क्या स्ट्रगल था आपके लाइफ में? क्योंकि क्या होता है, हर
आदमी की सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। आज आपके रिश्तेदारों को, दोस्तों को, परिवार को पता लगता होगा कि आज जसप्रीत कौर के पास 2-3 घर हैं, वहाँ पर 2-3 गाड़ियाँ हैं, वहाँ पर अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उसके संघर्ष का शायद किसी को नहीं पता, क्योंकि हम साझा नहीं करते। मैं चाहूँगा अगर आप उसको साझा कर पाएँ, क्या मुश्किलें आती हैं, चुनौतियाँ होती हैं, क्योंकि हर आदमी आते ही करोड़पति, अरबपति बनना चाहता है, आते ही उसको PR और सिटीजनशिप चाहिए। कैसे आपने इंतज़ार किया इतना? ਸਰ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ PR ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਫਸਟ ਈਅਰ ਆਫ ਸਟੱਡੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ 20 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 20 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ? ਜਸਟ 20th ਡੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ PR ਡਿਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। क्या कोर्स के लिए आप यहाँ पर आए थे, और कोर्स के बाद, कोर्स के दौरान कैसी नौकरी रही? हस्बैंड ने कितना स्ट्रगल किया? तब तो किराए के मकान में रहते होंगे? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। इंडियन को कौन दे? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਪਲਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਕੁਛ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ। ਲਾਈਕ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਮੰਥ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ज़्यादा फील ਹੁੰਦੀ ਸੀ। स्ट्रगल तुसी नहीं सी कीता? मैं नहीं की थी। तो ये बड़ी बात है कि देखिए, जिन्होंने स्ट्रगल नहीं किया उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जसप्रीत जी, जब आप यहाँ पर आए, 2 बच्चे हो गए, PR नहीं थे, खर्चे खुद के थे सारे, तो जब PR के लिए प्रोसेस शुरू किया, एजुकेशन ख़त्म हुई, नौकरी करते थे, नौकरी के दौरान क्या चुनौतियाँ आती थी? हस्बैंड को किस तरह की दिक्कतें आती थी? लगता था कभी PR सिटीजनशिप हो जाएगी, या कभी ऐसा भी मन में आया कि शायद वापस ना जाना पड़े? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਰਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਡਿਡ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਆਏ ਆ ਤੇ PR ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਸੀਗਾ, ਕਹਿ ਲਓ, ਡ੍ਰੀਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਫਿਨਿਸ਼ करना ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ नहीं छड़ना, चाहे कोई भी है। तो जसप्रीत जी, जब जैसे कई बार आदमी आ जाता है, उसको काफ़ी दिक्कतें, मुश्किलें आती हैं, उस टाइम वो ये सोचता है मैं वहाँ से वापस चला जाऊँ, लेकिन उसके ऊपर एक प्रेशर होता है कि उसके फादर ने लोन लेकर, ज़मीन बेचकर, मकान बेचकर, हस्बैंड ने ज़मीन मकान बेचकर उसका वीज़ा लगवाया, तो ये प्रेशर तो रहता होगा कि वापस नहीं जा सकते क्योंकि पैसा बहुत लग चुका है। ये ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਫਕੋਰਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਵਾਪਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,
ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਪ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਪ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PR ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਘਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ PR ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੁੱਤੇ ਕੀ ਪੈਰ ਵੀ ਘਿਸ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ PR ਆਉਣ 'ਚ 8 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਘਿਸਣੇ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ PR ਦੀ 3 ਸਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਡਿਲੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੁੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ? ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੇ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਕਦੇ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੂ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੂੰ 2 ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਆਫਿਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਟੈਲ ਮੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਪਲ ਆਫ ਲਾਇਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ? ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ। ਗ੍ਰੇਟ, ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਈ ਐਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਯੂਜੂਅਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ OCI, ਈਵਨ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ OCI ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਸੀ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀ। ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, PR ਦੇ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਗਰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਸੀਗੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ 6ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡਬਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ PR ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਲਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨੋ ਜੁਗਾੜ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੋ ਜੁਗਾੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਰਡੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ PR ਦੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ PR ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ OCI ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ PR ਦੇ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ? PR ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ
ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਦੋਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ? ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਔਰ ਪੀਆਰ ਦੇ ਪਲੱਸ ਪੀਆਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੇਮ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਓਨ ਪਾਕਟ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹਣ ਤੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਗਰ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਡਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਸਮਝ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਕੀ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ, ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਚਲੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਫਕੋਰਸ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਬਣਦਾ है, ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ फिर साढ़े जुड़े रहन। ये बड़ी बात है। तो ये देखिए, अंदर से नहीं लेकिन बाहर से ज़रूर दिखाऊंगा कि ये ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है जिसके लिए आदमी पूरी उम्र ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम करता है। और ये जो पासपोर्ट है ये किसी को ऐसे नहीं मिलता, इसके पीछे लंबा संघर्ष होता है, इसके पीछे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसके पीछे आपको ये बताना पड़ता है, ये दिखाना पड़ता है कि आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या किया, आपने यहाँ की गवर्नमेंट के लिए क्या किया। यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप यहाँ पर पूरा टैक्स पे करते हैं, जो कि आपको करना ही पड़ेगा, टैक्स बचाने का कोई ज़रिया नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट को पूरा टैक्स देते हैं तो आपको बदले में पूरी सर्विसेज फ्री मिलती हैं, आपको हेल्थ सर्विसेज फ्री मिलती हैं, आपके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आपको मिल सकते हैं। तो आप के लगातार सवाल आ रहे थे कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, स्पाउस वीज़ा पर आते हैं, या आपके घर का कोई बच्चा आता है तो उसका क्या फ्यूचर है। ये मैंने जसप्रीत जी से आपको एक एक जो सवाल था उन्होंने, क्योंकि अगर इसको लंबा बनाने लगेंगे तो शायद इसके ऊपर वेब सीरीज़ बन जाएगी, क्योंकि हर आदमी का बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष होता है। इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में रहने के क्या खर्च हैं, अगर आप रेंट पर रहते हैं तो क्या खर्च है रेंट का, अगर आप किराने का सामान की बात कर लें, गाड़ियों के सामान की बात कर लें, ट्रांसपोर्ट के सामान की बात कर लें, क्या कुछ खर्चा रहता है, वो भी जसप्रीत जी और इनके हस्बैंड से बात करेंगे। क्या कुछ वो यहाँ काम करते हैं, 17 साल में कितने काम बदले, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी को पूरा किया, आज उनके बच्चे जिस ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं उनकी एंजॉयमेंट के पीछे उनका कितना स्ट्रगल रहा, वो आपने सुन लिया। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं इस समय ऑस्ट्रेलिया में हूँ और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जो ये परिवार रहता है, जसप्रीत कौर हैं और इनके हस्बैंड हैं यादविंदर सिंह, जो कि मूल रूप से करनाल के हैं। 2005 में यहाँ पर आ गए थे, सोचा नहीं था कि कभी सिटीज़न भी बन जाएंगे, लेकिन मन में ज़रूर ठाना था कि कभी ना कभी सिटीज़न बनकर एक ऑस्ट्रेलियन ज़रूर बनेंगे। दिल में इंडिया है,
फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, उन्हें अपने देश से ज़रूर प्यार है। लेकिन ये भी बात सच है कि जो व्यवस्था, जो डिसिप्लिन, जो सब कुछ उन्होंने यहाँ पर सीख लिया, वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स पूरा दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, आपको बच्चों को उतना सिक्योर और इतनी सोशल अच्छी लाइफ भी यहाँ पर मिल रही है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसके साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।